সুইচ অন করে দেন। ঠিক আছে। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحييناه بلدة ميتا كذلك الخروج
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق আজকে 8 জিলহজ 1445 হিজরি 2024 ইংরেজি সালের 17 মে 1431 বাংলা বর্ষের 3রা জ্যৈষ্ঠ। আজকে আমরা আরেকটি নতুন জুমায় জিলকদের দ্বিতীয় জুমায় আমরা আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর আমাদের নবীর ওপরে অগণিত ভক্তি ভরা সালাত এবং সালাম বর্ষিত আমরা বলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। গত জুমায় আবার আলোচনার বিষয় ছিল হজের ইতিহাস এবং হজ করলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কি পুরস্কার দিবেন। মানুষ নগদে বিশ্বাসী, দুনিয়া পেতে চায়, তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই হজের বিনিময় শুধু পরকালে না, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও এর বিশাল একটা পুরস্কার আমাদের জন্য রেখেছে। কিছু কথা সময়ের অভাবে বলা হয়ে ওঠে, আমি গত জুমার অসমাপ্ত কিছু কথা শেষ করে ইনশাআল্লাহ আজকে যে বিষয়টি আলোকপাত করব সেটা হলো 2 ঈদের ইতিহাস। যে জাতি নিজেদের ইতিহাস জানে না, নিজেদের পরিচয় ভুলে যায়, সেই জাতি হলো মরা, মৃত্যু। এ জীবিত থেকে কোনো লাভ নেই। এই জন্য মুসলিম হিসাবে আমাদের প্রতিটা বিষয়ের সঠিক ইতিহাস জানাটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তো আল্লাহ তাআলা নবী বিশ্ব রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হজের নগদ পুরস্কার সম্পর্কে বলছেন। হাদিস সহিহ মুসলিম, এরপরে সহিহুল জামে, তিরমিজিতে আসছে, নাসাইতে আসছে এবং আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ তার সিলসিলা সহিহার মধ্যেও এই হাদিসটি কোট করেছে। আল্লাহ নবী বলছেন যে তাবিউ বাইনাল হাজ্জি ওয়াল উমরা, তোমরা হজ এবং উমরা একসাথেই পালন করো, সম্পাদন করো, এটা উত্তম। হজের সাথে উমরাকে মিলিয়ে নেওয়া এটা অত্যন্ত উত্তম একটা ইবাদত। যদিও হজের 3টা ক্যাটাগরি রয়েছে, আলোচনার বিষয় আমার ওদিকে। মূল যেটা হজের যে পুরস্কার, হজের যে গুরুত্ব ফজিলত, সেটা আবার আলোচ্য বিষয়। তো আল্লাহ নবী বললেন যারা হজের সাথে উমরাকে মিলিয়ে নিয়ে হজ পালন করবে, তো ফাইন্নাহুমা, নিশ্চয় এই দুটি আমল অর্থাৎ হজ এবং উমরা, ইয়ানফিয়ানিল ফাকর, তোমাদের অভাব অনটন, চাহিদা, প্রয়োজন, সংসারের অসচ্ছলতা, অভাব অনটন, ফকিরি হালত, এটি দূর করে দিলেন আল্লাহ তাআলা। তাহলে দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম বড় একটা ইবাদত হচ্ছে হজ। আমি আপনি যদি ধনী হতে চাই, অভাব থেকে মুক্ত হতে চাই, তাহলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেওয়া কর্মসূচি, প্রেসক্রিপশন হচ্ছে সামর্থ্য থাকলে একাধিক হজ করো। হজ করলে তোমার সংসারে অভাব অনটন থাকবে না, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে ধনী বানিয়ে দেবেন। বিশ্বাস হয়তো না? এরপরে শুধু এটা না, তোমাদের অভাব অনটন দূর করবে সেটা না, হজের আরেকটা বিরাট পাওয়া
হজ কত বড় পাওয়ারফুল ইবাদত, আল্লাহ নবী বলছেন তোমাদের কি জানা আছে হজের কত বড় ক্ষমতা, কত বড় শক্তি, কত বড় শক্তিশালী একটা ইবাদত, যে সেটা কি হবে ইয়ানফিয়ানিল ফাকরা ওয়াল যুনুবা, তোমাদের অভাব অনটন দূর করার পাশাপাশি তোমাদের আমলনামা থেকে সমস্ত গুনাহ, পাপ, অপরাধ এগুলোকে এবারে মুছে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেবেন, নিট অ্যান্ড ক্লিন করে দেবেন। তোমাদের আমলনামায় কোনো পাপ গুনাহ থাকবে। তাহলে নিষ্পাপ হওয়ার, গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার, পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে হজ পালন করা। তো আল্লাহ নবী উদাহরণ দিলেন এইভাবে যে তোমাদের দারিদ্রতা, তোমাদের অভাব অনটন, তোমাদের পাপ কিভাবে হজ দূর করে দেয় শুনো। কামা ইয়ানফিল কির খাবাতাল হাদিদ ওয়াল যাহাব ওয়াল ফিদ্দা, যে কামারের হাতুড়ি, কামারের হাবর, তোমাদের এই লোহার অস্ত্র, তোমাদের রূপার অলঙ্কার, স্বর্ণের অলঙ্কারে যখন ময়লা জমে, মরিচা পড়ে, জং ধরে, তো যখন তোমরা তোমাদের ওই লোহার অস্ত্রকে কামারের কাছে নিয়ে যাও, ওই কামার আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটা করে ওই অস্ত্রের যেমন জং ছুটিয়ে দেয়, মরিচা দূর করে দেয়, এবং তোমাদের অস্ত্রগুলো একেবারে মনে হচ্ছে নতুন ধারালো হয়ে যায়, মোটা অস্ত্র ছিল, জং ধরে গিয়েছিল, ওরকম তোমাদের আমলনামা থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের ওই যে গুনাহ করে যে আমলনামাকে জং ধরিয়ে ফেলেছ, কলুষিত করে ফেলেছ, তদ্রূপ তোমাদের আমলনামাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেবেন। উদাহরণটি বুঝতে পেরেছেন? এরপরে আল্লাহ নবী বলছেন, এবার শোনো হজের আরেকটা পাওয়া, আরেকটা ক্ষমতা, আরেকটা বড় পুরস্কার। ওয়ালাইসাল হিজ্জাতিল মাবরুরাতিল সাওয়াব ইল্লাল জান্নাহ, যাদের হজ কবুল হয়ে যাবে ওই আরাফাতের প্রান্তরে মক্কায় গিয়ে, তোমাদের যাদের হজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করবেন, নিশ্চয় এই কবুল হজের পুরস্কার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে জান্নাত ছাড়া আর কিছুই না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাহলে কবুল হজের একমাত্র বিনিময় আখিরাতের এটা। দুনিয়ার কি পুরস্কার? দুনিয়ার পুরস্কার হলো আপনি অভাবী থাকবেন না, আপনি গরিব থাকবেন না, আপনার সংসারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনবেন। এক নম্বর দুনিয়ার পুরস্কার। দুই নম্বর, তোমাদের আমলনামায় কোনো গুনাহ থাকবে না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এবারে তিন নম্বরের পুরস্কার, এটা আখিরাতের জন্য আল্লাহ তাআলা বরাদ্দ রাখলেন যে নিশ্চয়ই কবুল হজের বিনিময়, নিশ্চয়ই কবুল হজের বিনিময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তোমাদের জন্য জান্নাত ছাড়া আর কিছুই বরাদ্দ নেই। অর্থাৎ তোমাদের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার হচ্ছে কবুল হজের একমাত্র বিনিময় হচ্ছে তোমাদের জন্য আমি জান্নাত বরাদ্দ রেখেছি। সুবহানাল্লাহ, ডাইরেক্ট জান্নাতে যাবে, এটা আল্লাহর ওয়াদা, এটা আল্লাহ পাক আমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন। অতএব যাদের সামর্থ্য রয়েছে আপনার এক কাঠা এক বিঘা জমি বিক্রি করে হলেও আগামীতে হজ করে আসার চেষ্টা করবেন। তার কারণ আল্লাহ নবী আমাদের জন্য ধমকানি দিয়েছেন, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক শাসানি দিয়েছেন। সামর্থ্য থাকার পরেও যদি হজ না করে মারা যান, এটি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখেন আপনার মৃত্যু মুসলিম মিল্লাতের ওপর হবে না, ইসলামী শরীয়তের ওপর হবে না। আপনি মরবেন হিন্দু হয়ে, আপনি মরবেন খ্রিস্টান হয়ে, আপনি মরবেন ইহুদি হয়ে, অথবা আপনি মরবেন অগ্নি পূজক হয়ে। এক কথাই
রাসূল ইসলামের দিন, ইসলামের উপরে, আল্লাহর দিন শরীয়তের উপরে আপনার মৃত্যু হবে না। অতএব সামর্থ্যবানদের হজ এটা ফরজ, জীবনে অন্তত একবার হলেও হজ করে আসবে। কি হবে? দুনিয়ায় এত শত শত বিঘা জমির মালিক হয়ে, শত কোটি টাকার মালিক হয়ে কি হবে এত সম্পদ করে? এই সম্পদ যদি আমাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে না পারে, এই সম্পদ যদি আমাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের জান্নাত এনে দিতে না পারে, ওই সম্পদ দিয়ে কোনো লাভ নাই, বরঞ্চ এই সম্পদই আপনার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে বিপদের একটা সবচেয়ে বড় কারণ। সাবধান থাকবেন ভাই। সামর্থ্য আছে, আপনি যতই বলেন হাটবাট ঠিকই আছে, আমাদের সংসারের চাকা কোনোদিন থেমে থাকে না। একটা ছোট ছেলেকে আপনি হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে তাকে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করেছেন, ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করেছেন, পানির মতো টাকা খরচ করছেন, কিন্তু আল্লাহ পাকের ইবাদতের কথা যখন বলা হয় তখন আপনি তাল বাহানা করার চেষ্টা করেন, তখন আপনি শত অভাব আপনি দোহাই দেওয়ার চেষ্টা করেন। এতে কি? অন্তরে আপনার রোগ রয়েছে, এ রোগ দূর করার চেষ্টা করবেন। এরপরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ফাথুল বারী সহিহুল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ, বিশাল চ্যাপ্টার। আপনি আরবি মূল ভলিউম কিনতে গেলে কমপক্ষে বাংলাদেশে টাকা 15,000 টাকা লাগে। বুকের পাটা থাকতে হয়, লেখাপড়া করতে হয়, আপনি শরীয়ত ঘেটে ঘুটে তদন্ত করে কথা বলবেন। এজন্য প্রত্যেকের বাড়িতে মুসলিম হিসাবে একটা মিনি লাইব্রেরি থাকা দরকার। নাই? আপনাদের যদি প্রশ্ন করি, যে নামাজ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম, এ নামাজ কবুলের ওপরে আপনার জীবন মরণ, জান্নাত জাহান্নাম নির্ভরশীল। আপনাদের যদি প্রশ্ন করি যে আপনাদের বাসায় সালাতুর রাসূল কার বাসায় আছে, কে কে পড়েছেন, ওই 2-1টা ছাড়া বাকি হাত উঠবে, অথচ যেগুলো খরচ। তো ফাথুল বারী আল্লাহ নবী বলছেন, মান হাজ্জা লিল্লাহি, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হজ করে আসলো। তাহলে হজের মূল উদ্দেশ্য কি? আল্লাহকে রাজি খুশি করা, তাই না? এখন দেখেন বাংলাদেশে যারা হজ করে আসে, ওরা কি আসলে আল্লাহর জন্য হজ করে? অধিকাংশ হাজি হজ করে আসার সাথে সাথেই টাইটেল লাগাই, আল হাজ অমুক, লাগাই না? তারপরে তার সামাজিক পদমর্যাদা কত, বিচার সালিস, তাকে সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হলে বড় চেয়ারটাতে আসন দেওয়া হয়, আসেন ভাই আসেন, হাজি সাহেব বসেন। হজ করে এসে মার্কেটের নাম দিলেও আলহাজ উমুক মার্কেট, ডিসপেন্সারি করে দিল আলহাজ উমুক ফার্মেসি, পোশাকের দোকান করে দিল, গার্মেন্টস করে দিল আলহাজ উমুক বস্ত্রালয়, হোটেলের নাম করে দিল আলহাজ উমুক হোটেল। ভাই এগুলো বাংলাদেশে দেখেন না? চোখে পড়ে না? ওই ব্যক্তিকে যদি শুধুমাত্র নাম ধরে ডাকেন, ওই ব্যক্তি আপনাকে ধমক মেরে বলে, এই মিয়া তুমি জানো না আমি 8-10 লক্ষ টাকা খরচ করে হজ করে এসেছি, তুমি আলহাজ বলতে পারলে না? এরকম অনেক ব্যক্তি আছে। যে ব্যক্তি আলহাজ উপাধি লাভের জন্য হজ করে এসেছে, ও হজ বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারেনি, ওই আরাফাতে ওই মক্কাতেই রেখে এসেছে, ওখানে ও দেশে নিয়ে আসতে পারেনি। কাজেই একমাত্র সমস্ত ইবাদতের মূল যেই থিমটা হবে, উদ্দেশ্য হবে লিল্লাহিয়াত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি। এখানে দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নাই, দুনিয়ার কোনো পদমর্যাদা নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা ওদের গায়ে লাখ হয়ে গেছে, আচ্ছা মতো লাগবে। যখন 2 ঈদ আসে দেখবেন ইলেকশন করবে, ওই জন্য বড় বড় পোস্টার টাঙিয়ে দেয় যে আপনাকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা দেয়, ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা দেয়। তারপরেও এতে কি পরিচিতি অর্জন হয়? রাজনৈতিক স্বার্থ আছে, ক্ষমতা আছে, নেতৃত্ব লোভে। এরপরে করে কি, একদিন হঠাৎ করে চলে আসলো আপনার মসজিদে, এসে সালাম বিনিময় করলো, করে বলছে যে আমি তো আপনাদের গ্রামেরই ছেলে, পরিচিত, একটু আমার দিকে নজর দিবেন, তাই না? তারপরে ওই চলে যাবে ওমরাতে। এরপরে হজ করে এসে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাদের হজের মূল উদ্দেশ্য হলো পার্থিব নেতৃত্ব ক্ষমতা। এটাই বাস্তবতা, আপনি কথা ঘুরাতে পারবেন না।
এটাই বাস্তবতা। ওই পর্যন্ত শেষ। আল্লাহ নবী বললেন এ কথা যে যার হজের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করা, আল্লাহর জন্য হজ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমাকে কি আলহাজ বলুক আর না বলুক এতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমার দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য নাই, দুনিয়ার স্বার্থ নাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে খুশি করার জন্য এই হজ করে এসেছি। ফালাম ইয়ারফুসু, এরপরে হজ করে আসার পরে বা হজের মধ্যে সে কোনো পাপের কাজ করবে না, বেহুদা অশ্লীল কাজ করবে না, ওয়াইয়াফসুকু, সে ফাসিকি কাজ করবে না। হজ করে আসার পরে সে নামাজ ছেড়ে দেবে না, সে ইবাদত বন্দেগী ছেড়ে দেবে না। বাংলাদেশে কত হাজি আছে, বাংলাদেশে কত হাজি আছে হজ করে এসেছে, হজ করে আসার পরে চরিত্র ভালো হয় নাই, আখলাক ভালো হয় নাই, 5 ওয়াক্তের নামাজের খবরই নাই, দাড়ি ছাঁচা ক্লিন শেভ। ছোটবেলায় কবিতা পড়েছিলাম, চিকচিক করে বলে কথা নাই কাদা, দুই ধারে কাশফুল, কি জানো, দুই ধারে কাশফুল কাশবন, দুই ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা। ওই কবি এইভাবে বানাইছে, চিকচিক করে গাল, চিকচিক করে গাল, কোথাও নাই দাড়ি, ক্লিন শেভ করে পুরুষ হতে চাই নারী। চিকচিক করে গাল, কোথাও নাই দাড়ি, ক্লিন শেভ করে পুরুষ হতে চাই নারী। হাজী সাহেবের মুখে দাড়ি নেই, হাজী সাহেব প্রকাশ্যে ধূমপান করে, হাজী সাহেব প্রকাশ্যে সুদের সাথে ঘুষের সাথে জড়িত। এগুলো কত হাজির রিপোর্ট আপনি বাংলাদেশে পাবেন। আল্লাহর রাসূল বললেন যে হজ থেকে ফিরে আসার পরে তুমি কোনো পাপের সাথে, পাপ কর্মের সাথে তুমি জড়িত হবে না। তুমি 5 ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছেড়ে দেবে না। তুমি যদি 5 ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ধরে রাখতে পারো, ইসলামের বিধি বিধান অন্যান্য ফরজ হুকুম আহকামগুলো যদি তুমি পালন করতে পারো, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে মক্কা থেকে তোমাকে নিজ বাড়িতে নিজ গৃহে ফিরিয়ে আনবেন। কিভাবে, কোন অবস্থায়? আল্লাহ বললেন রাজআকা মা ওয়ালাদাতহু উম্মুহু, তোমাকে আল্লাহ পাক ফিরিয়ে আনবেন ওই দিনের মতো যেই দিন তুমি তোমার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। সদ্যজাত ভূমিষ্ঠ নবজাতক শিশু যেই দিন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিন যেমন তার আমলনামায় একটিও পাপ থাকে না, বলা বাহুল্য কোনো পাপের কোনো 0% থাকে না, কোনো পয়েন্টও থাকে না, একেবারে পাপ মুক্ত নিষ্পাপ শিশু। আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি এরকম হজ করে আসবে, পাপ মুক্ত হজ করবে, পাপ মুক্ত জিন্দেগি যাপন করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে ওই রূপ নবজাতক শিশুর মতো করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীতে এমন কোনো আমল আছে একমাত্র হজ ছাড়া যে আপনাকে নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ করে দেবে? একমাত্র বড় ইবাদত এটাই হজ, যে হজ আপনাকে শিশুর মতো নিষ্পাপ করে দেয়। আল্লাহু আকবার। এরপরে হজের আরেকটা আনুষ্ঠানিকতা আছে, আপনারা এই ইতিহাস শুনে রাখুন, হয়তো বা শুনেছেন। দেখেন, আল্লাহু আকবার। তিরমিজি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, আপনারা হাজরে আসওয়াদ কালো পাথরকে চুম্বন করে থাকেন, এটা হজের একটা রুকন। আল্লাহর নবী বলেন, নাজালাল হাজারুল আসওয়াদ মিনাল জান্নাতি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই হজরে আসওয়াদ, এই কালো পাথরকে পৃথিবীতে নাজিল করেছেন আসমান থেকে, জান্নাত থেকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন। এই কালো পাথর এসেছে জান্নাত থেকে। এই হজরে আসওয়াদ পাথর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাঠিয়েছেন জান্নাত থেকে। ওয়া হুয়া আশাদ্দু বায়াদাম মিনাল লাবানি, যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রথম এই কালো পাথর হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে যখন এই মক্কা নগরী কাবা গৃহে নিয়ে আসলেন, তখন এই হাজরে আসওয়াদের রং ছিল একেবারে দুধের চাইতেও সাদা। এর আকৃতি ছিল, এর বর্ণ ছিল দুধের চাইতেও সাদা। আসাদ্দু মানে অধিক সাদা, ইসমে তাবজিলের সেগা, অধিক সাদা, এত সাদা যে সাদার ওপরে কোনো সাদা থাকতে পারে না, এত সাদা ছিল। এরপরে আল্লাহ বললেন, ফাসাওয়াদাতুহু খতায়া বানি আদম, মানুষ হজ করতে যায়,
যেই হাজী সাহেব ওই হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার মতো সৌভাগ্য অর্জন করে, যেই হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে, চুমা দেয়, এই চুমা দেওয়ার সাথে সাথে ওই পাথরটি ওই হাজী সাহেবের সমস্ত গুনাহগুলো নিজের মধ্যে শোষণ করে নেয়, নিজের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। সুবহানাল্লাহ। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আপনি দিতে পারবেন? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই হাজরে আসওয়াদ বানি আদমের পাপ, হাজী সাহেবদের গুনাহগুলো শোষণ করে 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 এই পাথরটিকে আল্লাহ বলছেন কালো করে দিয়েছে। তাহলে বোঝা যায় পাপের আকৃতি হলো কালো, গুনার রং হলো কালো। যারা গুনাহগার, যারা পাপী, যারা অপরাধী, কাল কিয়ামতের ময়দানে হাসরের মাঠে ওই মুখ কালো অবস্থাতেই উঠবে না? দেখেন তাহলে এই হাজরে আসওয়াদের পাওয়ার আল্লাহ পাক কত বড়, তার মধ্যে ক্ষমতা এবং শক্তি রাখলেন যে এটা আল্লাহর অর্ডার। আমার বান্দারা পৃথিবীর দূর দূরান্ত আনাচে কানাচে থেকে হজ করতে আসবে, ইমানের সাথে আমার নিদর্শন হিসাবে তোমাকে চুম্বন করবে। তোমার দায়িত্ব হলো ওই হাজী সাহেব ওই মানুষটির গুনাহ যা আছে সব তুমি শোষণ করে নেবে, চুষে নেবে। সুবহানাল্লাহ। এই হজরে আসওয়াদ কি এটিও কি আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের একটা বড় নিদর্শন নয়? যে আল্লাহ যে আছেন, আল্লাহ যে বিরাট ক্ষমতাবান, আল্লাহ যে বান্দার গুনাহ মাফ করেন, তিনি যে সবচাইতে বড় অপরাধীকেও দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন না, সবচাইতে বড় পাপীকেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন না। যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কাছে সারেন্ডার হয়, গুনাহ স্বীকার করে, পাপের স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষমা চাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুশি হয়ে যান। আল্লাহর অস্তিত্বের এটা বিরাট একটা নিদর্শন। এরপরে তিরমিজিতে আরেকটি বর্ণনা, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, আল্লাহ নবী বললেন, ফিল হাজারি ওয়া লিল্লাহি ইয়াবআসান্নাহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি। এই হাজরে আসওয়াদ পাথরটিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত দিবসে তাকে আবার পুনর্জীবন দান করবেন, উঠাবেন। মানুষ যেমন কবর থেকে উঠবে, আপন আপন কবর থেকে নিজ নিজ দেহ নিজ নিজ আপওয়াব পেয়ে যেমন কবর থেকে উঠে হাসরের ময়দানে ছুটবে, আল্লাহ বলেন ওইভাবে হাজরে আসওয়াদ ওই কালো পাথরটিকে আল্লাহ পাক কিয়ামত দিবসে হাসরের ময়দানে উত্থিত করবেন। আল্লাহ বললেন, আইনানি ইউবসিরুহুমা, ওই হজরে আসওয়াদ ওই কালো পাথরের দুটি চোখ থাকবে। আল্লাহ পাক ওই পাথরকে দুটি চোখ দান করবেন। এই চোখ পেয়ে যারা যারা চুম্বন করেছিল এই দুই চোখ দিয়ে ওই সমস্ত হাজী সাহেবদের দেখে শনাক্ত করতে পারবে যে তুমি আল্লাহর বান্দা, তুমি হাজী সাহেব, আমাকে আল্লাহ পাকের প্রতি ইমানের সাথে চুম্বন করেছিলে, তুমি সেই ব্যক্তি। সুবহানাল্লাহ। এরপরে শুধু তাই নয়, আল্লাহ বললেন ওয়া লিসানুন ইয়ানতিকু বিহি, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে একটি জিহ্বা দান করবেন, যে জিহ্বাতে হজরে আসওয়াদ কথা বলবে, হাজী সাহেব তুমি আমাকে চুম্বন করেছিলে ইমানের সাথে। ওয়ায়াশহাদু আলা মান ইসতালামাহু বিহাক্কি, যে ব্যক্তি ইমানের সাথে চুম্বন করেছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, একনিষ্ঠ ইমান এনে আল্লাহ পাকের ওয়াদা, আল্লাহ পাকের ঘোষণাকে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করেছে, জান্নাত জাহান্নামকে বিশ্বাস করেছে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, এটিকে সত্যায়ন করেছে এবং এই বিশ্বাস নিয়ে চুম্বন করেছে, এই হাজরে আসওয়াদ তার পক্ষে সেদিন সাক্ষী দেবে। তাহলে পৃথিবীতে আমি আপনি যাকে জড় বস্তু হিসাবে চিনি, আসলে প্রকৃতপক্ষে কোনো বস্তু জড় নয়। এই জমিনে কি কি করেছেন, এই মাটি আপনার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দেবে। যে স্থানে বসে কোনো পাপ কাজ করেছেন সেটা সাক্ষী দেবে। কেন আল্লাহ নবী এই কথা বললেন যে ফরজ নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে উঠে তোমরা সুন্নাত শুরু করে দিও না, দুই নামাজের মধ্যে, দুই সালাতের মধ্যে একটা গ্যাপ রাখার চেষ্টা করো।
আর যেখানে ফরজ নামাজ আদায় করেছো, ফরজ সালাত শেষ করেছো, ওখানে সুন্নাত পড়িও না, আলাদা জায়গায় সুন্নাত পড়ো। একটু পিছন কাতারে যাও অথবা সামনে পিছনে ডানে বামে আলাদা জায়গায় নামাজ পড়ো। কেন? দুইটো জায়গা তোমার জন্য কি করবে? সাক্ষী দেবে। অনেক ভাইকে দেখা যায় যেখানে ফরজ নামাজ পড়েছে ওখানে, কিন্তু একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র, ভালো করে মশলা শুনে নেন, একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র মান সাল্লা গাদাতা ফি জামাআতি সুম্মা ক্বাআদা ইয়াদুল্লাহ হাত্তা ইয়াতলু শামস বা গুরুব, হ্যাঁ, আল্লাহ নবী বলছেন যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ, ফজর সালাত জামাতে আদায় করে, সুম্মা ক্বাআদা, ওখানেই বসে থাকে, ইয়াজকুরুল্লাহ, আল্লাহ পাকের জিকির করল, তাসবিহ তাহলিল, হাত্তা তাতলু শামস, সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। এরপরে কি? সুম্মা সাল্লা রাকাতাইন, 2 রাকাত। এই যে হজের আলোচনা হচ্ছে না, সুবহানাল্লাহ। আরে ধনীরা তো হজ আদায় করবে, কিন্তু আপনি জানেন না যে এমন একটা বিকল্প আমল আল্লাহ নবী বলে দিলেন, আমলটি করলে আপনি দৈনিক বছরে 365টি দিনে একটা কবুল হজ, একটা কবুল ওমরার নেকি পাবেন। সেটা কি? সুম্মা সাল্লা রাকাতাইন, অতঃপর সূর্য ওঠার 10-15 মিনিট পরে 2 রাকাত নফল বা সুন্নাত পড়বেন। যেখানে ফজরের নামাজ পড়েছিলেন ওখানে বসে থাকবেন, উঠতে পারবেন না। হ্যাঁ, টয়লেট বাথরুম সেটা আলাদা কথা, কিন্তু কোনো কারণ ছাড়া উঠতে পারবেন না, ওখানেই। এইটা শুধু ব্যতিক্রম। তো আল্লাহ বললেন যে এই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাক একটা কবুল হজ এবং কবুল একটা ওমরার নেকি দিবে, বৈধ উপায়ে, হালাল উপায়ে হজ করে আসা, ওমরা করার যে নেকি আপনি মসজিদে বসে পাবেন। তাইলে টঙ্গিতে হজ হয় না ভাই? টঙ্গিতে কিছু পাওয়া যায় না? এই মূর্খের দল, জাহেলের দল, এত অন্ধবিশ্বাস, এটা আমি নিজে বানিয়ে বলছি না, ওই ইন্টারনেট আছে, ওয়েবসাইট আছে, সার্চ দেন। কত মুরব্বী এই বিশ্বাসে যায়। স্পষ্টভাবে সাংবাদিকেরাকে বলে যে গরিব মানুষ, আমরা তো কাবা মক্কাতে হজ করতে যাওয়ার সামর্থ্য রাখি না, শুনেছি এখানে কয়েকবার এই টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমায় হাজির হলে একটা হজের নেকি পাওয়া যায়। একটু বাড়িয়ে বলছেন, আপনি সার্চ দেন। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, কত অন্ধবিশ্বাস। ওই জন্য আমাদের শফিকুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, এখন নাকি টুঙ্গির মাঝে হজ হইতেছে। শুনেননি? গ্রাস করেছে, রাজি গ্রাস করেছে। আল্লাহ আকবার। তো খবরদার, টুঙ্গিতে কিছু নেই, আছে মসজিদ। তো যা হোক, সামনে এগুলি। এরপরে দেখেন, তাহলে হজরে আসওয়াদ চুম্বনের কি পুরস্কার, কি ফজিলত আপনার পক্ষে সাক্ষী হয়ে যাবে। যখন আপনার পক্ষে সাক্ষী দিবে, আপনার জন্য জান্নাতে যাওয়াটা আরো কি হলো? সহজ হয়ে। এজন্য একটা কি অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী। আমার হাত, আমার জিহ্বা, আমার চোখ, আমার কান, এগুলো অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী। এই সাক্ষী থেকে সাবধান। এইগুলো আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেন আপনার বিপক্ষে সাক্ষী না দেয়, তাহলে আপনার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। তাহলে কি মাসলা পেলেন? যেখানে ফরজ পড়বেন সেখানে সুন্নাত পড়বেন না। বোঝা গেল? তাহলে 2টো জায়গা সাক্ষী দিবে। এরপরে আরেকটা ফজিলত, আপনারা যে তাওয়াফ করেন না? তাওয়াফ মানে কি? সাই করা, কদম উঠা। সুবহানাল্লাহ। তো আল্লাহর ঘর যারা জিয়ারতে যায়, যারা হজ করতে যায়, এরা আল্লাহ কেমন মেহমান, কত সম্মানিত মেহমান, একেবারে ভিআইপি মেহমান। আল্লাহ এদের সম্মান কত দিয়েছে আপনি জানেন? যে কেউ যদি হজ করতে গিয়ে মারা যায়, ওই কাফনের যে কাপড়, যে ইহরামের কাপড়, ওই কাপড়েই তাদেরকে দাফন করতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আলাদা কোনো কাফনের ব্যবস্থা হবে না, মুখ ঢাকা যাবে না, ওই কাফনেই তাদেরকে দাফন করে দিতে হবে। এবং যারা
মারা যায় হজ করতে গিয়ে, আল্লাহ নবী জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা কিয়ামত দিবসে তালবিয়া পাঠ করতে করতে হাসরের ময়দানে উত্থিত হবে। সুবহানাল্লাহ, এত বড় পাওয়া। আর হজের মাঠে হজ করতে গিয়ে যারা ওই পবিত্র স্থানে মারা যাবে, আপনি কখনো আবেগের বশে ওই লাশ দেশে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন না। লাখ লাখ টাকা ব্যয়, কি হবে ওই লাশ না দেখে? থাকতে পারবেন না আপনি? কত দুর্ঘটনা, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ও একবারে ছাদ হয়ে যায়, বিমান দুর্ঘটনায় ওর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এটুকু আপনি সান্ত্বনা দেন যে যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কবুল করে, তবে আমার প্রিয়জন, আমার স্বামী হারা হয়েছি, বা আমার বাবা মারা গেছে, বা আমার আত্মীয় স্বজন, আমার ছেলে মারা গেছে, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যদি কবুল করে, আল্লাহ দয়া করলে জান্নাতে গিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে। ধৈর্য ধরতে পারবেন না আপনি? দুনিয়াটা পরীক্ষা। এই হজের মাঠে হজ করতে গিয়ে যে ব্যক্তি মারা যাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই জামিন দেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কাজে কত বড় সৌভাগ্যবান হজের মাঠে যারা মারা যায়, কত বড় সৌভাগ্যবান। চিন্তা করতে পারছেন? এরকম মৃত্যু কামনা করবেন। মক্কার মাটি পবিত্র ভূমি, মদিনার মাটি পবিত্র ভূমি। যেই মক্কাতে কোরআন নাজিল হলো, যেই মদিনার মাটিতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন, আপনি একটু মনের মধ্যে একটা আবেগ রাখেন যে আল্লাহ, মৃত্যুটা তুমি পবিত্র শহরেই দিও। মদিনার মাটি কত পবিত্র মাটি, কিয়ামত পর্যন্ত মদিনার মাটিতে কোনো দাজ্জাল, কোনো ফিতনা প্রবেশ করতে পারবে না। এজন্য মদিনাবাসীদের আমলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন, এবং মদিনার আলেমের মতো জ্ঞানী বিচক্ষণ আল্লাহ ভীরু আলম সারা বিশ্বের কোথাও খুঁজে পাবেন। এজন্য আপনার আমলের সাথে মদিনার আমলকে মিলিয়ে নেবেন। কেন? এটা আল্লাহ পাকের নবী সুসংবাদ দিয়েছেন। মদিনা এত মহাপবিত্র জায়গা। সুবহানাল্লাহ। মক্কার জন্য দোয়া করেছিলেন কে? জানা আছে আপনাদের ইতিহাস? ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছিলেন। আর মদিনার জন্য দোয়া করেছিলেন কে? আমাদের বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দুইজনের দোয়াই আল্লাহ পাক কবুল করে নিয়েছেন। এজন্য মক্কা অথবা মদিনাতে যাতে আমার মৃত্যু হয়, এরকম নিয়াতটা অন্তরের পোষণ করার চেষ্টা করুন। আর বলে দিন পরিবারকে যে মারা গেলে আমার লাশ নিয়ে আসার চেষ্টা করি না, ওখানেই দাফন হবে। আল্লাহ পারবেন তো ইমানের পরিচয় দিতে? এই যে আপনি তাওয়াফ করবেন, আল্লাহর নবী বলছেন, সহিহুল জামি তিরমিজির মধ্যে এসেছে, মা মিন মুসলিমিন ইউলাব্বা ইল্লা লাব্বা মিন আন আয়ামিনিহি ওয়া আন শিমালিহি মিন হাজারিন আও শাজারিন আও মাদারিন হাত্তা তানকাতিয়া ইল্লা আল আরদু মিন হাহুনা ওয়া হাহুনা। আল্লাহ নবী বলছেন, এই কাবা গৃহে মানুষ যেদিন আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়, সারা বিশ্বের দূর দূরান্তর থেকে কত শত মানুষ, কত লাখ লাখ মানুষ সমবেত হয়েছে। কারো ভাষার সাথে কারো ভাষার মিল নেই, কারো চেহারার সাথে কারো চেহারার মিল নেই। তাদের মানচিত্র আলাদা, দেশ আলাদা, ভূখণ্ড আলাদা, ভাষা আলাদা, সব পৃথক পৃথক, রং আলাদা, কিন্তু একটি মাত্র বাক্য তাওহীদের বাণী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদ, একত্ববাদের সবচেয়ে বড় দলিল, স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই আরাফাত মাঠ, হজের বিশ্ব মহাসম্মেলন। এটাই বিশ্ব ইজতেমা। বিশ্ব ইজতেমা বলে শরীয়তে যদি কিছু থাকে, সেটা হলো ইয়াউমুল আরাফা, হজ। এর বাইরে কোনো বিশ্ব ইজতেমা নাই। মানুষের মুখে একটাই কথা, একটাই প্রতিধ্বনি, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক রব্বুল আলামিন, আমরা তোমার দরবারে হাজির, উপস্থিত হয়েছি, তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। কোথায় আমার দেশ, কোথায় আমার পরিবার, ছেলে সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজন সব ফেলে রেখে এই তোমার গৃহে পাশে সমবেত হয়েছি। লা শারীকা লাক, তোমার কোনো শরীক নেই, তোমার কোনো অংশীদার নেই। লা শারীকা লাক লাব্বাইক, আমরা হাজির তোমার দরবারে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তারপরে কি বলি আমরা?
লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক ইন্নাল হামদা, নিশ্চয় তোমার জন্যই প্রশংসা, ওয়ান নি'মাতা লাকা, তোমার কাছ থেকেই আমাদের জন্য নিয়ামত বর্ষিত হয়, নিয়ামত এসে থাকে। লা শারীকা লাক, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমার কোনো শরীক নেই। মুখে একটি মাত্র কথা, এই যে তালবিয়া পড়লেন, এই যে লাব্বাইক উচ্চারণ করলেন, আপনার এই লাব্বাইক, আপনার এই তালবিয়ার সাক্ষী হয়ে যায় আসমান জমিনের প্রতিটা সৃষ্টি। এই পৃথিবীতে যত গাছ আছে, এই পৃথিবীতে যত নদ নদী সমুদ্র আছে, এই পৃথিবীতে যত ভূখণ্ড আছে, যত দেশ আছে, এই পৃথিবী যত পাহাড় পর্বত আছে, মাটির ঢিলা আছে, উপত্যকা আছে, এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা সীমানা, প্রত্যেকটা আনাচে কানাচে, এই জমিন, এই ভূখণ্ড আপনার ব্যাপারে আল্লাহর নবী বলতেছেন, সাক্ষী দিবে। হাহুনা ওয়া হাহুনা, আল্লাহ নবী এইভাবে বললেন। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, যত নিয়ামত, যত কিছু সৃষ্টি করেছেন, সবাই এই হাজী সাহেবের ব্যাপারে সাক্ষী দিবে যে ব্যক্তি তালবিয়া পড়েছে। সুবহানাল্লাহ, চিন্তা করতে পারেন কত বড় একটা ইবাদত। তাই এই হজের ব্যাপারে আল ইসলাম নামে একটা মান্থলি ম্যাগাজিন, ওটা ইংলিশ মিডিয়াম, এপ্রিল 1992 সালে ওই সংখ্যাতে খুব সুন্দর একটা বাণী এসেছে। দেখেন, অনেকে বুঝতে পারবেন হজটার পাওয়ার কত। The Hajj leaves a deep and everlasting impact upon one who performs it. যে ব্যক্তি হজ সম্পাদন করে, হজ পালন করে, এই হজটা তার অন্তরের মধ্যে, তার মনোজগতের মধ্যে একটা গভীর এবং চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে দেয়। সত্যি অনেক যাদের হজ আল্লাহ পাক কবুল করবেন, তাদের আচার ব্যবহার এত মার্জিত হয়ে যায়, হজ থেকে ফিরে আসার পরেই মানুষ বুঝে নেই, না এই লোকটা কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এরকম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের জীবনের পথ পরিবর্তন করে দেয়, যেটা চিরস্থায়ীভাবে ওই লোকটি আল্লাহ পাকের নিয়ামত, আল্লাহ পাকের রহমত পেয়ে সে ধন্য হয়ে গেছে, তার স্বভাব চরিত্র একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারপরে তার অন্তরে কি জাগে? আল্লাহর ফিয়ার, আল্লাহর ভয়, হিজ পাওয়ার, আল্লাহ যে সবচেয়ে বড় ক্ষমতাধর শক্তিশালী, হিজ গ্রেটনেস, আল্লাহ যে সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল, সবচেয়ে বড় দয়ালু, তিনি যে মহান, হিজ ট্রিমেন্ডাস গ্লোরি অ্যান্ড মাইস্টারি আর deeply felt in the multitude of people drawn from different corners of the world, each one of them beseeching Allah's forgiveness, mercy and blessing. আল্লাহু আকবার। মানুষ ওখানে গিয়ে একমাত্র তাদের একটাই চাওয়া, একটাই পাওয়া, একটাই আরাধনা, আল্লাহর দয়া, আল্লাহর ক্ষমা, আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর মার্সি, আল্লাহর আশীর্বাদ, আল্লাহর রহমত, এটাই তাদের কামনা বাসনা। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ পাক ডাইরেক্ট এটা তিনি ঘোষণা করেছেন, আপনারা যারা হজ করতে যাবেন, হাজী সাহেবদের জন্য একটাই দোয়া সার্বক্ষণ। সেটা কি? রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। এই দোয়াটি সার্বক্ষণিক আমল করতে হয় ওখানে গিয়ে। আপনি আপনার জীবনে যদি অন্য কোনো দোয়া না জানেন, অন্য কোনো দোয়া না পড়েন, এই একটি মাত্র দোয়াই আপনার জন্য যথেষ্ট। এটা ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া, হাদিসের ভাষায় বলতে আল জামে, ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া। আমাদের জীবনে পাওয়াটা কি, স্বপ্নটা কি দেখেন তো, কি পড়ি আমরা? রব্বানা, হে আমাদের রব, আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা, তুমি দুনিয়াতে আমাদের জন্য সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত কর। সার্বিক কল্যাণ মানে বুঝেন? আরে আপনার দুনিয়ার জীবন যাপন করতে গিয়ে আপনার যা কিছু দরকার, এবার এখন সমাজের একটা প্রশ্ন চলে আসে, আচ্ছা একজন মানুষের মৌলিক প্রয়োজন কয়টা বলতে পারেন? 6টাতে না? বলেন তো দেখি, বলেন। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, 5টা মৌলিক চাহিদা। প্রত্যেক মানুষের জীবনযাপন করতে গেলে এই 5টা জিনিস একবারে বেসিক নিডস, এটা একেবারে অবধারিত লাগবেই।
এই যে আপনার 5টা মৌলিক চাহিদা প্রয়োজন, কে পূর্ণ করবে? কে? আল্লাহ, তাই না? বসবাস করতে গিয়ে আমার গৃহ নির্মাণ করতে হয়, তারপরে বিবাহ শাদী করতে হয়, সন্তান উৎপন্ন হয়, তাদের লেখাপড়া আছে, খরচ আছে, আদার সব কিছু আছে। তাহলে দুনিয়ার জীবনে আপনার যা যা দরকার আপনি আল্লাহকে বলছেন, রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা, রব্বুল আলামিন আমার দুনিয়ার যত চাহিদা আছে তুমি দাও। তাহলে আর কোনো চাওয়ার বাকি থাকলো দুনিয়াতে? এই দোয়ার মধ্যেই তো সব কিছু চাইয়ে নিলেন, তাই না? এরপরে কি বলছেন? অফিল আখিরাতি হাসান, আখেরাতের জীবনে যাতে আমরা কল্যাণের উপরে থাকতে পারি, তুমি আমাদের জন্য আখেরাতের কল্যাণ দান করো। আর একটা বিষয়ে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, সেটা হচ্ছে ওয়াকিনা আযাবান নার, তুমি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়াশীল, বড়ই করুণাময়, তুমি দয়া করে তোমার এই বান্দাকে জাহান্নামের আগুনে ফেলো না, সহ্য করতে পারবো না, ক্ষমতা নেই, আমরা দুর্বল অপরাধী, তুমি ক্ষমাশীল, তুমি তো আমাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছো। আমরা তো জানি যে আল্লাহ তোমার জান্নাত কত বিশাল, তুমি জান্নাতের 8টা গেট তৈরি করে রেখেছো, আর তুমি যে ব্যক্তিকে ভালোবেসে দয়া করে সবচাইতে কমা ওই 3 নম্বর জান্নাতটা দিবে। আমরা তো জেনেছি তোমার নবীর মুখ থেকে যে ওই জান্নাতটার পরিধি কত ব্যাপক। আল্লাহ পাক তুমি বলেছো 10টা পৃথিবীর সমপরিমাণ, পৃথিবীর সমান। সুবহানাল্লাহ, চিন্তা করতে পারেন। আরে সবচাইতে কমা জান্নাতটা যদি এই পৃথিবীর 10টা পৃথিবীর সমান হয়, তাহলে জান্নাতুল ফেরদাউস সর্বোচ্চ মানে জান্নাতটা কত পৃথিবীর সমান? আপনি হিসাব করতে পারবেন, ক্যালকুলেশন করে দেখেছেন তো? রব্বুল আলামিন এই জান্নাত তো তুমি মানুষের জন্য পয়দা করেছো, ওই জান্নাতে তো কুকুর শিয়াল যাবে না, গরু যাবে না, মানুষই যাবে। তো আমাদেরকে জাহান্নামে ফেলো না, ওয়াকিনা আযাবান নার, জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, তার মানে তুমি আমাদেরকে জান্নাত দান করো। এখন বলেন এই দোয়ার মধ্যে আর কোনো কিছু বাকি থাকলো চাওয়া, আবেদন করা? অতএব এই দোয়াটা শুদ্ধ ভাষায় শেখার চেষ্টা করো। যা হোক, 2 ঈদের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার যে আজকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সময় শেষ। যেহেতু সময় আছে সামনে, ইনশাল্লাহ পার্ট বাই পার্ট আলোচনা করার চেষ্টা করব। আপনাদের প্রতি আমার সবিশেষ আন্তরিক আবেদন, নিবেদন, ভালোবাসা। কি মনে হয় আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিকতা, ভালোবাসা? ইনশাল্লাহ প্রকট ভালোবাসি, আপনাদের হেদায়েত কামনা করি আমি। ওটা তো আমার একটা কথা রাখবেন না আপনারা? পারবেন? আজকে কোন দিন বলেন তো? জুমার দিন। জুমার দিনটা কি? সাপ্তাহিক ঈদ। এই ঈদের গুরুত্ব কি ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহার চাইতে কম না বেশি? বেশি। আপনি ইতিহাস জানেন না? এই জুমার দিন দেওয়া হয়েছিল মুসা আলাইহিস সালাম ইহুদি জাতিকে। কি বার ছিল? শনিবার। তাদের জন্য সাংসারিক কাজ কর্ম করা সব নিষেধ। ওই দিন হরতাল। ওই যে করোনা এসেছিল না, মনে পড়ে? প্রতি শনিবার মানে করোনা, তুমি বাড়ির বাইরে হতে পারবে না, কাজও করতে পারবে না, সময় হবে তার আগে মসজিদ চলে যাবে, কোনো কাজ করা যেত না, শরীয়তে হারাম ছিল। তা আল্লাহ দয়া করে আপনার জন্য হালাল করেছেন, তাই বলে কি এত কাজ করবেন আপনি? আপনি সপ্তাহে একটা দিন আল্লাহর জন্য বরাদ্দ রাখতে পারবেন না? এই যে উট কুরবানি, একটা উট কুরবানির নেকি আপনার অন্তরে কোনোদিন লালায়িত হয় না? মনটা টানে না যে আজকে আমি উটের কুরবানির ভাগটা নেকিটা নিই? তা আপনারা 12টার আগে আসতে পারবেন না আগামী থেকে? জি, দুপুর 12টার আগে আসতে পারবেন না? বলেন না যে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব। ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবেন। ইনশাল্লাহ আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে সংস্কারের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আজকে খুতবায় রাসূলের একটা মরা সুন্নাত জিন্দা হয়েছে। সেটা কি? সূরা কফ পুরোটাই তেলাওয়াত করেছি। দেখলাম 10 মিনিট সময় চলে গেছে। তো সময় লাগবে তো। একটা মানসম্মত রাসূলের ইসলামের সহিহ সুন্নাহ মোতাবেক একটা খুতবা দিতে গেলে নিম্নে 50 মিনিট অবশ্যই লাগবে।
তো ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়ার, রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক আমল করার এবং আপনাদের অবস্থাটা সংশোধন করে দেয়া। আল্লাহ যেন আমাদের প্রতিটা আমল পবিত্র কোরআন এবং সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে সম্পাদন করার তৌফিক দান করেন। বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থা সংশোধন